वंदे गुरुश्री चरणरविंदम। गौर कृपा गुरुभूतं प्रभु श्री हरिनंदनम। मम जीवन सर्वस्व भक्त्या नौमि पुनः पुनः। राधा कृपामय वपुं श्री गुरुतिर तारकं प्रभु श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षो। विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो। वंदे जगत् प्रियकरो करुणावतारो। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतीपच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदे कृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानंद जगद्गुरु। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलि जन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। राधे स्वरूपाय गौरांग सुंदराय च भक्त शुक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्ते। प्रणमामि श्रीवासं प्रमादं पंडितं मुदा श्रीगौरंग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं। गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणो सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः। बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कल्याक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतसुभगमुखं सादरेणस्तुवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतकृतं ब्रह्मगोपालवीशम्। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपातं कृष्ण प्रियावरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम्। वन्दे नन्दव्रज स्त्रीणां आदरेणं योगिनशं यशाङ्गुली कथाविगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुर परो बुद्धि अभालोचन शंभु भगवान वदरायणि। यं प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं देपायन विरह कातर अजहाव
उत्तृति तन्मयातय तरवयोगिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपारो संसारसमुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छाय गोसाइर चरण जहाँ हইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি গান নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। নর হরি প্রাণ গোরা গোরাঙ্গুহে গোরা প্রাণ গোরা গোরাঙ্গুহে প্রাণ গোরাঙ্গুহে। জয় মহাপ্রভু। অবতীর্ণ সকারুণ্য পরিচ্ছিন্ন সদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ গৌরভদ্র ভজে। কলিযুগ পাবন অবতার নিখিল জানো মানস সন্তাপহারী महावतन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अशेष कृपाभाजन कृष्ण दैपायन व्यास अवतार परम पूज्य पाद श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर तार श्री श्री चैतन्य भागवत ग्रंथे मध्य खंडे तृतीय अध्याय प्रारंभे मंगलाचरण করছেন। আমরা গতকাল পর্যন্ত ধারাবাহিক মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত লীলা প্রসঙ্গ শ্রবণ কীর্তনের সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। আজ থেকে গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় এই তৃতীয় অধ্যায় আমরা শ্রবণ কীর্তনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হলাম। গ্রন্থারম্ভে করি মঙ্গলাচরণ। কবিরাজ গোস্বামী পাদ এবং বৃন্দাবন দাস ঠাকুর উভয়ে গ্রন্থারম্ভে তো মঙ্গলাচরণ করেছেন, আবার প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে কবিরাজ গোস্বামী পাদ এবং প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মঙ্গলাচরণ করেছেন। অর্থাৎ এই মঙ্গলাচরণের দ্বারা সর্ববিঘ্ন নাশ হয়, সর্ব অমঙ্গল নাশ হয়, ভগবত কৃপা শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেননা কবিত্ব শক্তির দ্বারা, বাগ্মিতার দ্বারা, প্রতিভার দ্বারা নানা বিষয়বস্তুর উপরে অনেক কিছু প্রবন্ধ কাব্যাদি লেখা সম্ভব হতে পারে বা প্রবচন বক্তৃতা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু
অশেষ বিশেষ ঐশ্বর্য মাধুর্য নিকেতন। শ্রী ভগবানের প্রসঙ্গ বলতে গেলে কেবলমাত্র প্রতিভা বা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা সম্ভব নয়, এটি হচ্ছে ভগবত কৃপা সাপেক্ষ। শ্রী ভগবান যখন বক্তার অন্তঃকরণে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হবেন, তখনই সেই বক্তা তার প্রসঙ্গে বলতে সক্ষম হবে। তাই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর স্মরণ করছেন শ্রীমন মহাপ্রভু এবং শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুকে, কেমন তারা অবতীর্ণ সকারুণ্য, অর্থাৎ এই শ্রীমন মহাপ্রভু এবং শ্রীমন নিত্যানন্দ এরা সকারুণ্য অবতীর্ণ। এই যে জীব নিস্তারিব ঈশ্বর স্বভাব, এই স্বভাবের বশবর্তী হয়ে তারা স্বীয় অযাচিত করুণার স্রোতে বাহিত হয়ে কলিজীবের উদ্ধার কল্পে সেই ছিল অনর্পিত প্রেম সম্পদ প্রদানের জন্য তারা অবতীর্ণ হয়েছে। জীব কিন্তু তাদেরকে রাধা প্রেম প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বা যুগ ধর্ম প্রবর্তন করবার জন্য আহ্বান করেননি। তাদের এই আবির্ভাবের মূলেই হচ্ছে তাদের অহৈতুকী করুণা, এবং তারা যে অবতীর্ণ হয়ে লীলাটি হচ্ছে লোকবৎ, অর্থাৎ ঠিক প্রাকৃত যেমন তেমনি। তাই পরিচ্ছিন্ন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন তত্ত্বত তারা হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন, অর্থাৎ অপরিচ্ছন্ন আর পরিচ্ছন্ন শব্দের তাৎপর্য কি? যাকে সীমার দ্বারা সীমিত করা যায় সেই তত্ত্ব বিশেষই হচ্ছে পরিচ্ছন্ন, আর যাকে কোনো সীমানার দ্বারা কখনো সীমিত করা যায় না এবং যাবে না, কোনো দিনই না, যার বিভূত অবাং মানুষ গোচরম, যার আদিও নেই এবং অন্তও নেই, যার জন্ম নেই, যার মৃত্যু নেই, যার আবির্ভাব নেই, যার তিরোভাব নেই, এবং যার কোনো বিকার নেই, এমন যে তত্ত্ববিশেষ, সেই তত্ত্ববিশেষকে বলা হয় অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু শ্রী ভগবান যখন এই মর্তলোকে নরবপু ধারণ করে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হন, অর্থাৎ তাকে স্পর্শ করা যায়, তিনি সীমার মধ্যে সীমিত থাকেন। এই হচ্ছে ভগবত তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। সদ ঈশ্বর, তারা হচ্ছে সৎস্বরূপ, ছিলেন, আছেন, থাকবেন ঈশ্বর, অর্থাৎ তারা হচ্ছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রক, পরিচালক। কে তারা? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ, অর্থাৎ শ্রীমন মহাপ্রভু এবং শ্রীমন নিত্যানন্দ একই তত্ত্ব, একই তত্ত্বের দুটো দিক। একটা দিক হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, একটা দিক হচ্ছে শ্রীমন নিত্যানন্দ। শোনবার আগব মই নিজ বক্ষ কই, আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই।
সে অভিন্ন তত্ত্ব দ্বিধা বিভক্ত হয়ে কলিতে অবতীর্ণ হলেন। এমন যে করুণাঘন বিগ্রহ শ্রীমন মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, সেই দুই ভাইকে ভজে আমি অকপট চিত্তে তাদের সর্বাত্মক সেবা বাসনা নিয়ে নিরন্তর ভজন করি এবং তাদের করুণা প্রার্থনা করি। দুই ভাই হৃদয়ে খালি অন্ধকার, দুই ভাগবত সঙ্গী করান সাক্ষাৎকার। এটা জানতে হবে যে এই ভাগবত এবং ভক্ত দুই ভাগবত, কিন্তু এই ভক্ত ভাগবত এবং শ্রী গ্রন্থরূপী ভাগবত, এই দুটি ভাগবত সম্পর্কে যথার্থ অপ্রাকৃত চিন্ময় বুদ্ধি এটি কিন্তু আমাদের আসে না। ভক্ত ভাগবতকে আমরা সাধারণ মানব রূপেই দেখি থাকি। হ্যাঁ, তিনি আমাদের চাইতে অধিক ভজন করেন, এইটুকুনি ব্যবধান। এবং শ্রীমদ্ ভাগবত সে একটা সাধারণ বই। সাক্ষাৎ যে শ্রী ভগবান এবং শ্রী ভগবানেরই একটি স্বরূপ হচ্ছে ভক্ত। ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে অভিতত্ব আছে। তা এই যে ভক্ত তত্ত্ব এবং গ্রন্থরূপী ভগবত তত্ত্ব ভাগবত, এই দুটি তত্ত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয় স্ফূর্তি প্রাপ্ত না হবে চিন্ময় স্বরূপে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কিচ্ছুই হবে না। তাহলে এটা হবে কি করে? না, ওই শ্রীমন মহাপ্রভু এবং শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে শরণাগতি যদি লাভ করা হয়, যে হে গৌর, হে নিতাই, আমার প্রাকৃত বুদ্ধি ওই গ্রন্থ ভাগবতের উপরে, আমার প্রাকৃত বুদ্ধি ভগবত ভাগবতের উপরে। তাই তাদের যে চিন্ময় স্বরূপ আমি উপলব্ধি করতে পারি না। তাই তোমাদের চরণে আমি সমর্পিত হলাম, তোমার কৃপায় যেন আমি স্ফূর্তি প্রাপ্ত হতে পারি। এইভাবে যদি আমরা অকপটে এই কলিযুগেতে শ্রীমন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে আত্মসমর্পিত হতে পারি, কৃপা প্রত্যাশী হতে পারি, তখনই দুই ভাই হৃদয়ে খালি অন্ধকার, দুই ভাগবত সঙ্গী করান সাক্ষাৎকার। যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুটি ভাগবত সাক্ষাৎকার, সাধারণ দেখা এবং সাক্ষাৎকারের মধ্যে ভেদ আছে। যাকে আমরা দেখা বলি বা দর্শন বলি, সেটি হচ্ছে একটা যথা অবস্থিত তার অবয়ব, কিন্তু সাক্ষাৎকার শব্দে হচ্ছে তার সমস্ত কিছু তত্ত্ব অশেষ বিশেষে জানা, তার নাম হচ্ছে সাক্ষাৎকার। তা এই আমার নিতাই ও যদি কৃপা করেন কাউকে, তখনই তিনি এই ভাগবত তত্ত্ব এবং ভক্ত তত্ত্ব সম্যক রূপে উপলব্ধি করতে পারেন। আর এটি উপলব্ধি হয়ে গেল, তার সবকিছুই হয়ে গেল। এই জন্য এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর খুব ধন্যের সঙ্গে দু ভাইয়ের চরণে শরণাগতি প্রার্থনা করে অধ্যায় শুরু করছেন। জয় জয় সর্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর, জয় নিত্যানন্দ গদা ধরের ঈশ্বর। জয় ঘোষণা করছেন, হে বিশ্বম্ভর প্রভু, সর্ব উৎকর্ষের সঙ্গে তুমি বিরাজিত থাকো, তুমি বিরাজিত থাকো।
কে তুমি? সর্বপ্রাণনাথ। এই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের যত জীব নিচয় তাদের অন্তরে অন্তর্যামী রূপে তুমি অবস্থান করছ। এই জন্যই তুমি সর্বজীবেরই প্রাণনাথ। তবে জীবের প্রাণনাথ এটি হচ্ছে সার্বিক সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা, কিন্তু তোমাকে সবাইকে প্রাণনাথ রূপে অনুভব করতে পারে প্রভু? পারে না। কেন না? তোমাকে প্রাণনাথ রূপে অনুভব করতে গেলে অন্তরে শুদ্ধা ভক্তির প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ শুদ্ধ সত্যময় ভক্তির উদয় না হবে, ততক্ষণ যে আমার নিতাই গৌরী আমার পরিত্রাতা, প্রেমদাতা, নামদাতা, এই সম্যক উপলব্ধি আসবে না, হবে না। সর্বজীবের তুমি প্রাণনাথ আছো ঠিকই, তাহলে তোমার তত্ত্ব সম্যক রূপে জেনে তোমাকে প্রাণনাথ রূপে, পরমেশ্বর রূপে আত্মসমর্পণ করেছেন যারা, তাদের যদি আমরা আনুগত্য নিতে পারি, তাহলে তুমি যে প্রাণনাথ সর্বজীবের, আমারও প্রাণনাথ তুমি, সেটি উপলব্ধি হবে। তাহলে কারা দুজন? শ্রীমন মহাপ্রভু যে সর্বজীবের প্রাণনাথ, এটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেন। জয় নিত্যানন্দ গদাধরের ঈশ্বর। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন এদের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে অভিন্ন চৈতন্য তনু শ্রীমন নিত্যানন্দ, আর গৌর কৃপা প্রেম রসে গঠিত তনু গদাধর পণ্ডিত। তাই চাঁদের নিকটে মহাপ্রভু আত্মবিকৃত হয়ে আছেন এবং গদাধর পণ্ডিতের কাছে প্রভু আত্মবিকৃত হয়ে আছেন, আর এরাও শ্রীমন মহাপ্রভুর চরণে পরিপূর্ণভাবে আত্মবিকৃত হয়ে রয়েছে। তাই এরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রাণনাথ, প্রাণের ঈশ্বর রূপে প্রতি মুহূর্তে তারা অনুভব করেন। তাই পিতা নিত্যানন্দ গদাধরে জয় ঘোষণা করছেন, জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের অধীন, ভক্তি দান দেহ প্রভু উদ্ধার দীন। প্রভু, হে শ্রীমন মহাপ্রভু, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক। কেমন তুমি? অদ্বৈতাদি ভক্তের অধীন। আমার জয় ঘোষণা করছো কেন? বৃন্দাবন দাস, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি কি? ভক্তি দান দেহ প্রভু, ভক্তি প্রদান করো। তুমি তো ভক্তি প্রদানের জন্য আবির্ভূত হয়েছ। এই জন্য তোমার নিকটে আর অন্য কিছু কোনো বস্তু কাম্য নয়, একমাত্র ওই প্রেম ভক্তি। বলেই এইবার লীলাতে প্রবেশ করলেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। এই রূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর, ভক্তি সুখে ভাসিলই সর্বয়নুচর। এই রূপে বলতে শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে মহাপ্রভু যে আত্মপ্রকাশ করলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত তার অন্তর থেকে বিন্দু মাত্র আর কোনো সন্দেহ রইল না যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুই একমাত্র পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন সর্বশক্তিমান তত্ত্ববিশেষ। এই সম্পর্কে বিন্দু মাত্র সন্দেহ রইল না, অবিশ্বাসের গন্ধ লেশ পর্যন্ত রইল না। এবং শুধু তাই নয়, শ্রীবাস পণ্ডিত যখন সম্যক রূপে মহাপ্রভুর সামগ্রিক ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য
সম্যক রূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন, তখনই তার অন্তর থেকে সমস্ত ভয় তিরোহিত হয়ে গেল, যে এটি এখন জড়জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা যবন শাসকের অধীনে বসবাস করছি। উচ্চস্বরে হরিনাম সংকীর্তন আদি করতে গেলে বাধা আসবেই, আর এই বাধার পরিণাম অস্বাভাবিক কিছু হতেও পারে, এটাও নিশ্চিত। এই রকম কোনো ভীতি দুর্বলতা আর শ্রীবাস পণ্ডিতের অন্তঃকরণে থাকল না। মহাপ্রভু দেখলেন, আমি যে সংকীর্তন বিপ্লব দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করতে চলেছি, তার জন্য এই রকম আমার বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি প্রাপ্ত পরিকর না হলে তো সেটি সম্ভব হবে না। মহাপ্রভু এইভাবে গদাধরকে, শ্রী বিষ্ণু শ্রীবাস পণ্ডিতকে স্বরূপ প্রদর্শন করিয়ে আবার নাম প্রচার করছেন। প্রাণ হেন সকল সেবকই আপনার, কৃষ্ণ বলি কাঁদে গলা ধরিয়া সবার। গতকাল শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃস্পুত্রী নারায়ণী দেবীকে কাঁদালেন। শ্রীবাসকে প্রমাণ করে দেখালেন যে আমি সবাইকে কৃষ্ণ বলে কাঁদাতেই এসেছি। আমি যে কৃষ্ণ বলে কাঁদাতে এসেছি দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এই তারই উদ্বোধন ঘটল। এরপরে মহাপ্রভু সবাইকে কাঁদাতে শুরু করলেন এবং নিজেও কাঁদতে শুরু করলেন। কৃষ্ণ বলি কাঁদে গলা ধরিয়া সবার। যখন কোনো ভক্তের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বল অন্তঃকরণে মহাপ্রভু অঝরে কাঁদতে কাঁদতে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে দিচ্ছেন, ভিজিয়ে দিচ্ছেন, সে কি আর না কেঁদে থাকতে পারে? সেও তখন কাঁদছে। দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্বদাসগণ, চতুর্দিকে প্রভু বেড়ি করয়ে ক্রন্দন। স্বাভাবিক হয়ে গেল ভক্তগণের প্রেম ও ক্রন্দন। এটি চেষ্টাপূর্বক নয়, অনুকূল প্রতিকূল পরিবেশের কোনো অপেক্ষা থাকলো না। সর্বক্ষণে মহাপ্রভুকে একটুখানি চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের প্রবাহ তাদের অন্তঃকরণকে প্লাবিত করতে শুরু করল। আছুক দাসের কাজ, সে প্রেম দেখিতে শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি মিলায় ভূমিতে। বৃন্দাবন দাস বলছে, ভক্তগণ কেমন সর্বতোষাই করুণা ঘন বিগ্রহ আমার বহু সুন্দর। কেবল কি ভক্তগণের এই অবস্থা হল? না না, এই প্রভাবকে জড়বস্তুর মধ্যেও যেন সঞ্চারিত হয়ে গেল। কাষ্ঠ পাষাণাদি মিলায় ভূমিতে। ওই প্রেম বিকার দ্রবীভূত হওয়া। প্রভু যখন কৃষ্ণ বলে কাঁদছেন, গলা জড়িয়ে ধরিয়ে হাহাকার করছেন, তখন বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, জড়বস্তু সবই বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। ছাড়ি ধন পুত্র গৃহ সর্বভক্তগণ, অহর নিশি প্রভুর সঙ্গে করেন কীর্তন। এইভাবে মহাপ্রভু যাদের কৃপা করে করে নিজের স্বরূপটিকে অনুভব করিয়ে দিলেন, তারা
তো বুঝতে পারলেন যে আমাদের আর কোনো চিন্তা নেই, সংসার কেমন করে চলবে, পরিবার পরিজনের কি হবে না হবে, আর সে চিন্তার দরকার কি। সাক্ষাৎ আমরা প্রভুকে প্রাপ্ত হয়েছি এবং যিনি ভক্তের কাছে চির প্রতিশ্রুত অনন্য চিন্তায়ন্তমাং যোজনা পর্যুপাসতেই তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেম পাহাম্যহম। তাহলে আমাদের আর চিন্তা কি, আমরা তার চিন্তায় তার সেবায় উৎসর্গিত প্রাণ হয়ে থাকব। এবার বাকি তিনি নিশ্চয়ই দেখবেন। আর হলো বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, মহাপ্রভুর সঙ্গে 24 ঘন্টায় কিছু কিছু ভক্ত একেবারে সর্বক্ষণ অবস্থান করে নিরন্তর হরিনাম সংকীর্তন করতে শুরু করলেন। তাদের ধন বিত্ত বৈভব গৃহ পরিজন সব পড়ে থাকল। হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ ভক্তিময়, যখন যে রূপ শোনে সে মত হয়। দাস্য ভাবে প্রভু যাবে করেন ক্রন্দন, হইল প্রহর 2 গঙ্গায় আগমন। ভক্তির শুরুই হচ্ছে দাস্য ভাব থেকে। আমি দাসানুদাস, তুমি আমার প্রভু। আর এই দাস্য ভক্তিটি এমন ভক্তি, এটি সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে। বাৎসল্যও আছে দাস্য, সখ্যেও আছে এবং মধুর রতিতেও দাস্য রয়েছে। এই জন্য দাস্য ভক্তিতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আনুষঙ্গিক ভাবে আমাদের যে অভিপ্সিত উন্নত উজ্জ্বল রসকে আশ্রয় করে যুগল ভজন, ঠিক সেই যোগ্যতা আসবেই আসবে। মহাপ্রভু নিজেকে দাসানুদাস এই অভিমান করে প্রেম ক্রন্দনে কাঁদছেন। 2টি নয়ন যেন সুরধনী গঙ্গা, যবে হাসি তবে প্রভু প্রহরে কো হাসি। শ্রীবাস পণ্ডিতকে স্বরূপটি অনুভব করানোর পরে মহাপ্রভুর পরিস্থিতিটা এইরকম হয়ে গেল। সর্বক্ষণ তিনি সেই ব্রজভাবে আবিষ্ট এবং কৃষ্ণ প্রেম সমুদ্রে নিমজ্জিত চিত্ত। তাই যখন হাসছেন তো হাসছেন, 1 প্রহর 2 প্রহর হেসেই চলেছেন। আবার যখন মূর্ছিত হচ্ছেন তখন প্রহরের পর প্রহর এমন ভাবে মূর্ছাপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে থাকছে, প্রহরে কে শ্বাস নাহি শ্বাসে, শ্বাস প্রশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ক্ষণে সানুভাব দম্ভ করি বইসে, মহিষে মহিষে ইহা বলি হাসে। আবার কখনো প্রভুর মধ্যে ভক্ত ভাব নয়, এইবার সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ ভাবটি প্রাধান্য লাভ করছে। তখন তিনি নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারছেন না, তারস্বরে ভক্তের কাছে ঘোষণা করছেন, মুই সেই মুই সেই। কোথা গেল নাড়া বুড়া যে জানিল মোরে, বিলায় মু ভক্তি রস প্রতি ঘরে ঘরে। সেই ক্ষণে কৃষ্ণ আরে বাপ বলি কাঁদে, আপনার কিসে আপনার পায়ে বাঁধে। অক্রূর জানের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া, ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবত হইয়া।
মহাপ্রভুর মধ্যে একই ভাব প্রবাহ স্থায়ীভাবে প্রবাহিত হচ্ছে না, সবসময় ভাবের বৈচিত্র্যই আসছে। যখন তিনি জীব উদ্ধারের কথা, পাষণ্ডী সংহারের কথা ভাবছেন, তখন পূর্ণ নিঃশ্বাস ভাব, মই সেই মই সেই মই সেই। আবার কখনো গোপী ভাব, আবার কখনো গোপীনাথ ভাব ব্রজলীলায় আবিষ্ট হচ্ছেন। অক্রূর জানে শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া, ক্ষণে পরে পৃথিবীতে দণ্ডবত হইয়া। এর তাৎপর্য কি না, কংস স্থির করলেন যে আর এই অসুরগণকে পাঠিয়ে পাঠিয়ে কৃষ্ণ বলরামকে নিধন করা যাবে না। আর ওরা যতক্ষণ এই ব্রজভূমিতে থাকবে কিচ্ছু করা যাবে না, ওদেরকে এইখানে আনতে হবে। আর এইখানে এনে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে ওদেরকে নিহত হত্যা করতে হবে। কিন্তু আনবো যে কোন ছলা করে? আর এমন বিশ্বাসী ব্যক্তি হতে হবে যাকে পাঠালে সমস্ত ব্রজবাসীরা বিশ্বাস করবে। খুব চিন্তা ভাবনা করে দেখলেন সামনে ধনুর্যজ্ঞানুষ্ঠানের তিথি সমাগত, অর্থাৎ বংশানুক্রমিক ভাবে ভৈ বংশে একটি দৈব ধনু ছিল, আর সেটি নিত্য পূজিত হতো। বৎসরে একবার তার বিশেষ বাৎসরিক অনুষ্ঠান হতো। আর ধনু তো যুদ্ধে ব্যবহার হয়, সেই জন্য সেই বাৎসরিক অনুষ্ঠানে নানা রকম কুস্তি, মল্লযুদ্ধ, নাচ গান ইত্যাদি প্রদর্শনী হতো। দূর দূরান্তের সমস্ত আমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ইত্যাদি সময় সমাগত হতে এই একটি নিয়ম চলেই আসছিল। কংস দেখলে যে এই যজ্ঞানুষ্ঠানে যদি আমি ওদেরকে আমন্ত্রণ করি তাহলে পরিকল্পিত ভাবে ওদেরকে হত্যা করা যাবে। এই সিদ্ধান্তে একেবারে স্থির হয়ে চিন্তা করলেন এমন বিচক্ষণ ব্যক্তি কে আছে যাকে পাঠানো যেতে পারে। চিন্তা করলেন কংসের নিজের ভগ্নিপতি হচ্ছে অক্রূর। অক্রূর জন্মাবধি হরিভক্ত এবং এই মথুরা ধামের তত্ত্বজ্ঞ, তাই মাঝে মাঝে শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করেন। কেন? মথুরা বাসের সৌভাগ্য লাভ করবার জন্য। কংস অক্রূরকে ডেকে আর গোপন করলেন না, সমস্ত ঘটনাই খুলে বললেন যে আমার এটাই পরিকল্পনা, এই ধনুর্যজ্ঞ ছলে ওদেরকে নিয়ে এসে আমি এইখানেই হত্যা করব, কিন্তু আমন্ত্রণ করতে হবে তোমাকে। অক্রূর চিন্তা করলেন, ইস, এত বড় একটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করতে যাব। আবার ভাবছেন না, আমি তো জানি তারাই হচ্ছেন অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি। আমার সৌভাগ্য স্বীকৃতি কি না, যাকে কত যোগী ঋষি সন্ন্যাসী জন্ম জন্মান্তর ধ্যান তপস্যা করে সমাধিত যাকে দর্শন পান না, আজকে আমি এই কার্য উপলক্ষে সেই সাধনা দুর্লভ ভগবানকে প্রাণ ভরে দর্শনের সৌভাগ্য পাব। আর তিনি তো সম্মান করছেন, তিনি যে কংসের কি ষড়যন্ত্র তিনি কি জানতে পারেননি? নিশ্চয় পেরেছেন। তখন স্বীকৃত হয়ে রথ নিয়ে যাত্রা করলেন বৃন্দাবনের পথে। শ্রীমদ্ ভাগবতে
খুব গম্ভীরভাবে বিবরণটি বর্ণনা করা হয়েছে, সুকমণি করেছেন। তো যখন যাচ্ছেন অক্রূর, তখন চিত্তের মধ্যে যে কি ভাব উদয়, অক্রূর জানে শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া। অক্রূর চিন্তা করছে, আচ্ছা আমি তো যাচ্ছি কোথায়? হ্যাঁ, এতে চাইছে কলাপুংস কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং। তা গেলেই কি তার দর্শন আমি পাবো? কখনো না। বিনা জন্ম জন্মান্তর ধরে ভজন সাধন না করলে তার দর্শন পাওয়া যায় না। তো আমি তো কোনো ভজন সাধন করিনি, তার দর্শন পাওয়ার উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে, এবং এমন কোনো সৎকর্ম পূর্ণ কর্ম করিনি যার দ্বারা গেলেই আমি সেই ভগবত দর্শন পাব। এসব চিন্তা করছে, করতে করতে ভেঙে পড়লেন যে না না না, সবাইকে গিয়ে দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু ভগবানের নিকটে গেলেও ভগবত কৃপাবৃত্তি রেখে, মহৎ কৃপাবৃত্তি রেখে ভগবত নৈকট্য লাভ করলেও ভগবানকে দর্শন করা যায় না। আমি কি স্বীকৃতি করেছি আমি পাবো না, আমি দর্শন হবে না, কাঁদতে লাগবে, চলছে। কিন্তু তারপরে আমার মনে করলে না না না, আমি দর্শন পাবো। কেন দর্শন পাবো? ওটি হচ্ছে তার অহৈতুকী করুণা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছেন অক্রূর কেমন ব্রহ্মাণ্ড তরিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে, নদীর প্রবাহে জইছে কাষ্ঠ লাগে তীরে। দৃষ্টান্ত অক্রূর মনে মনে এটি স্থির করলেন যে দেখা যায় একটা কাষ্ঠখণ্ড খরস্রোতা নদীর মধ্যে ভাসিয়ে দিয়েছে কেউ, তো ভেসেই তো যাচ্ছে। তো ভাসতে ভাসতে কোথায় শেষ পৌঁছাবে? সমুদ্রে। আর অথই সমুদ্র, সেখানে কূল নাই, কিনারা নাই, তার গভীরতা নাই, কোথায় অসীম অনন্তে সে হারিয়ে যাবে। কিন্তু সব কাষ্ঠখণ্ড যে ওইভাবে হারিয়ে যায় তা যায় না। দেখা যাচ্ছে ভাসতে 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 গিয়ে ওমা কোথাও গিয়ে কূলে লেগে গেল। কেন লাগলো, তাকে কে কূলে লাগিয়ে দিল, এর উত্তর পাওয়া যাবে না। এটা বাস্তব দেখা যায়। নদীতে কিছু ভেসে যেতে যেতে ও মাঝখান দিয়ে বেঁচে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ভেসে চলেই যাবে বোধহয়। আবার কোন কারণে কিছু দূর যেতে যেতে আস্তে 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 তীরে লেগে গেল। তো ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড যেমন খরস্রোতে ভাসতে ভাসতে অকুলে ভেসে না গিয়ে তীরে লেগে যায়। তীরে লাগায় মানে হচ্ছে গোবিন্দের চরণ প্রাপ্তি। তাই আমি যদি এই মায়ার স্রোতে, সংসার স্রোতে ভাসতে ভাসতে যদি কর্মফলের বিপাকে ওই কর্মফল সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যায়, যেতে পারি, কিন্তু কাষ্ঠখণ্ড যেমন দৈবক্রমে কূলে লেগে যায়, তদ্রূপ আমি দৈবক্রমে গোবিন্দকে দর্শন করতে পারি। আচ্ছা, তারপরে যদি দর্শন পাই, উনি কি আমায় চিনতে পারবেন যে আমি শৈশব থেকেই তাকে চিন্তন করি, তাকে ভজন করি? তিনি কি আমার দিকে তাকাবেন? তিনি কি আমাকে একটু স্পর্শ করবেন? আমার মস্তকে তিনি হস্তার্পণ করবেন? এইসব ভাবছেন, রথটা চলছে। এই নিজে নিজেই না না, আমি দর্শন পাবো না। কেন পাবো না? নিজে নিজেই শ্লোকের মাধ্যমে তার যুক্তি খাড়া করছে। আবার নিজে নিজেই স্বগতোক্তি অক্রূর, আমি পাবই। কেন দর্শন পাবো সেটার অনুকূলে আবার অনেক সিদ্ধান্ত খাড়া করছে। এইরকম চলতে 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 যখন বৃন্দাবনের সীমানার মধ্যে রথটি প্রবেশ করলো, তা যেতে যেতে মনে হলো হ্যাঁ, আমি বৃন্দাবনে প্রবেশ করেছি। বৃন্দাবনের আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি সবই একটা অদ্ভুত
সেখানে পশু পাখি কীট পতঙ্গ যা কিছু রয়েছে সব যেন অদ্ভুত এক অনির্বচনীয় প্রেম উপাদানে গঠিত। হঠাৎ রথ চলছে, পথের দিকে তাকিয়ে দেখছেন শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন। সুখমণি বলতে বলতে অবরুদ্ধ কণ্ঠ হয়ে যাচ্ছেন এই কথা, যে ওই চরণ চিহ্ন দর্শন মাত্র অক্রূরের যে কি অবস্থা হলো। সাত্ত্বিক বিকারে একেবারে তিনি অভিভূত হয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে রথ থেকে ঝাঁপিয়ে সে চরণ চিহ্নের উপরে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন, নয়নে জলে পুলকস্রোতে বিভূষিত হতে লাগলেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন মহাপ্রভু সেইভাবে ভাবিত হয়েছে, নিজেকে যেন অক্রূর মনে করছেন। ওই কৃষ্ণ দর্শন কেন পাবো বা পাবো না, অক্রূরের যে সমস্ত উক্তি সে সমস্ত চিন্তা করছে। করতে করতে হইলেন মহাপ্রভু যেন অক্রূর, সেই মতো কথা কহে বাহ্য গেল যাদৃশী ভাবনার যুদ্ধ সিদ্ধি ভাবতে তাদৃশী। এই অক্রূর প্রসঙ্গ ভাবতে ভাবতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর স্মৃতিতে দেখছেন মহাপ্রভু অক্রূর হয়ে গেছেন। অক্রূর হয়ে তিনি নন্দালয়ে পৌঁছেছেন এবং নন্দ বাবার কাছে উপস্থিত হয়ে কংসের বার্তাটি নন্দ বাবার কাছে নিবেদন করছেন। মহাপ্রভু আবিষে সে অক্রূরের উক্তিগুলোই বলছেন নন্দ বাবার উদ্দেশ্যে। মথুরায় চলনন্দ রামকৃষ্ণ লইয়া, ধনুর্মুখ রাজ মহোৎসব দেখো গিয়া। যেমন আমন্ত্রণ জানালেন কংসের পক্ষ থেকে অক্রূর নন্দ মহারাজকে, যে সপরিবারে আত্মীয় স্বজন গ্রামবাসী সবাই জন্য সামগ্রিক আমন্ত্রণ, এবং সেই অনুষ্ঠান যতদিন চলবে ততদিন আপনারা সেখানে স্বচ্ছন্দে বসবাস করবেন, তার জন্য সুসংরক্ষিত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে অক্রূর যেমন নন্দ মহারাজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, মহাপ্রভু ভাবাবেশে তেমনি তেমনি বলছে, এই মতো নানা ভাবে নানা কথা কয়ে, দেখিয়া বৈষ্ণব সব আনন্দে ভাষায়। এইভাবে চলতে চলতে একদিন বরাহ ভাবের শ্লোক শুনি, গর্জিয়া মুরারি ঘরে চলিলা আপন। যেমন ওই ভাগীরথীর তীরে ধেনু বৎসাদি চারণ দর্শন করে সুমন মহাপ্রভু কৃষ্ণ ভাবে আবিষ্ট হয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে, আজকে আবার হঠাৎ করে কখন কোন ভাব উদয় হচ্ছে, বরাহ অবতারের কথা চিন্তা করতে করতে পৃথিবী উদ্ধার করলেন ভগবান বরাহদেব এবং হিরণ্যাক্ষকে নিধন করলেন। সেই প্রসঙ্গ ভাবতে ভাবতে মহাপ্রভু নিজে বরাহ আবেশ হয়ে গেলেন। ঠিক ওই রকমই কণ্ঠে শব্দ বেরোচ্ছে, যেন বরাহের কণ্ঠধ্বনি। গর্জন করতে করতে মুরারি গুপ্তের গৃহে গিয়ে উপস্থিত। মুরারি গুপ্ত এরা হচ্ছে, এদের বংশেরই জীবিকা হচ্ছে চিকিৎসা করা, বৈদ্য। এবং এই মুরারি গুপ্ত হচ্ছে ত্রেতা যুগের সাক্ষাৎ সেই হনুমান। সব অবতারের পরিকর বৃন্দই তো অবতীর্ণ হয়েছে নবদ্বীপ লীলাতে। গর্জিয়া মুরারি ঘরে চলিলা আপনি, অন্তরের মুরারি গুপ্ত প্রতি বড় প্রেম, হনুমান প্রতি প্রভু রঘুনাথ যেন।
মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তের নিষ্ঠা জানেন। কেমন নিষ্ঠা? সাক্ষাৎ সেই হনুমান তো। তাই হনুমানের নিষ্ঠা যেমন প্রভু রামচন্দ্রের প্রতি। হনুমান জানতেন যে আমার প্রভু কৃষ্ণ, আমার প্রভু নারায়ণ, আমার প্রভু রাম সব, কিন্তু তাই বলে তিনি প্রভুর রাম রূপটি সবসময় দর্শন করতেন, সেবা করতেন, অন্য সব করতে পারতেন না। ঠিক মুরারি গুপ্তেরও সেই নিষ্ঠা তো মহাপ্রভু পরীক্ষা করেছিলেন যে ও মুরারি গুপ্ত, তুমি তো পণ্ডিত মানুষ, তো শাস্ত্র কি বলেছে বলো তো? না, কৃষ্ণ ভজনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। তা তুমি এটা যখন শাস্ত্র বলেছে আর তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, তাহলে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে তুমি কৃষ্ণ ভজন করো, রাম 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 করো, রাম ভজন করো কেন? মহাপ্রভু খুব করে বুঝালেন, হ্যাঁ প্রভু ঠিকই, হ্যাঁ প্রভু ঠিক, হ্যাঁ প্রভু ঠিক, ঠিক আছে তুমি বলছো যখন, আমি কৃষ্ণ ভজন আরম্ভ করব। প্রভু চলে গেলেন। এদিকে আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত মুরারি গুপ্ত। মহাপ্রভু এসে বলছে, ও মুরারি, দেখি ছুরিটা দাও। ধার দিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করবে কেন? না, মহাপ্রভুর বাক্য কেউ ফেলতে পারছেন না মুরারি গুপ্ত, আবার প্রভু রামচন্দ্রকেও ছাড়তে পারছেন না। যে আমি প্রভুর বাক্য রক্ষা করে কৃষ্ণ ভজন করব, এটা তো আমার করা উচিত, আর শাস্ত্র সিদ্ধান্তে আমি জানি, কিন্তু প্রভু রামচন্দ্রের চরণও ছাড়তে পারছে না। কাজে দুই কুল রক্ষা করতে গেলে পথ কি? আমাকে এই দেহ নাশ করতে হবে। এইরকম যার নিষ্ঠা। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, সেটি জানতে মহাপ্রভুর এই নিষ্ঠা। মুরারির ঘরে গেলা শ্রী শচীনন্দন, সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ বন্দন। শুকর শুকর বলে প্রভু চলি যায়, স্তম্ভিত মুরারি গুপ্ত এই মত চায়। হঠাৎ মহাপ্রভু কে দেখে আনন্দিত, প্রভু তুমি পদধূলি দিলে, এই কাঙালের গৃহে ধন্য হয়ে গেলাম। ও প্রভু ভাবাবিষ্ট, শুকর 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 মানে বরাহ 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 বলতে বলতে মুরারি গুপ্তের যে ঠাকুর ঘর, সেই ঠাকুর ঘরের মধ্যে মহাপ্রভু প্রবেশ করছেন। বিষ্ণু গৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর, সম্মুখে দেখিলা জল ভাজন সুন্দর। সেই বিষ্ণু গৃহে প্রবেশ করে যে আচমনের জন্য ভৃঙ্গার ছিল, আগেকার বিভিন্ন প্রাচীন দেবালয়ে এটা নিয়ম ছিল, আমি অনেক জায়গায় দেখেছি। সিংহাসনের পাশে ওই নলওয়ালা ভৃঙ্গার রাখা হতো। ভগবান কখনো শৌচে যাবেন বা কোনো প্রয়োজনে তার উপরে আবার একটা গামছাও থাকত। এরকম আমি দেখেছি অনেক প্রাচীন মন্দিরে। তা মুরারি গুপ্তের ওই রকম ছিল। মহাপ্রভু শুকর 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 বলতে বলতে সে দেবগৃহে প্রবেশ করে কি করলেন তিনি? বরাহ আকার প্রভু হইলা সেই ক্ষণে, সানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দর্শনে। গাড়ু মানে হচ্ছে ভৃঙ্গার। তার ভৃঙ্গারটা কেন দাঁত দিয়ে ধরে তুললেন মহাপ্রভু? না, ওই যে বরাহ ভগবান
তিনি অবতীর্ণ হলেন কোন কারণে? জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করবার জন্য। যখন ব্রহ্মার উপরে নির্দেশ হলো ভগবানের প্রজা সৃষ্টি করো, তখন তিনি দক্ষ আদি প্রজাপতিকে সৃষ্টি করে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা তেমন পারলে না। তখন ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গ থেকে একটি পুরুষের সৃষ্টি হলো, বাম অঙ্গ থেকে একটি রমণের সৃষ্টি হলো। তারা সর্বপ্রথম মানুষ মনু এবং শতরূপা। তারা তখন ব্রহ্মাকে বললেন যে আমরা কে, আমাদের উভয়ের সম্বন্ধটা কি, আর আমাদের কর্তব্য কি। ব্রহ্মা বললেন যে তোমার নাম মনু আর তোমার নাম শতরূপা, তোমাদের সম্পর্ক হচ্ছে স্বামী স্ত্রী। আমার নির্দেশ যে তোমরা মৈথুন ধর্ম অবলম্বন করে বংশ বিস্তার করে পৃথিবীতে মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা করো। তখন মনু বললেন, হে পিতা, তুমি যে আমায় আদেশ করলে, তা আমি যে মৈথুন ধর্ম অবলম্বন করে বংশ বিস্তার করব, তারা থাকবে কোথায়? এটা তো ব্রহ্মলোকের কথাবার্তা হচ্ছে। কেন মর্তলোকে থাকবে? আপনি জানেন না যে পৃথিবী নেই? ব্রহ্মা তো ধ্যানস্থ হলেন, হয়ে জানলেন ও হু হু। রাত্রিকালে ব্রহ্মা তো বিশ্রামে থাকেন, সেই সময়তে রসাতলে নিয়ে গিয়েছে কোন শক্তিশালী দানব এই ধরিত্রী দেবীকে। তখন ব্রহ্মা চিন্তা করলেন, সত্যিই তো, কেন মানব সমাজ একমাত্র মর্তলোকেই প্রতিষ্ঠিত হবে, আর অন্য কোনো লোকে নয়, কিন্তু পৃথিবীটাই নেই। কি হলো? গালে হাত দিয়ে চিন্তা করছেন, প্রলয় পয়দি জলের রসাতল পর্যন্ত চলে গিয়েছে পৃথিবী, সেখান থেকে উদ্ধার হবে কি করে চিন্তা করছেন। হঠাৎ দক্ষিণ নাসিকাটা কিরকম সুরসুর করছে, করতে করতে তার মধ্যে থেকে একটা মক্ষিকার মতো কি যেন বেরিয়ে গেল। ব্রহ্মা তাকালেন, কি গেল? তারপরে বেরিয়ে গিয়ে বড় হতে 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 বিশাল জ্যোতির্ময় এক বরাহ, চারটি চরণ খুব, কি তার ভয়ঙ্কর বিশাল দেহ, গর্জন করছেন, তার অঙ্গ থেকে জ্যোতি বেরোচ্ছে। ব্রহ্মা তো আশ্চর্য হয়ে গেলেন, মনে মনে ভাবলেন, ইনি শ্রী ভগবান। কোন উদ্দেশ্যে এই রূপে আত্মপ্রকট করলেন কি জানে। ব্রহ্মার সম্মুখে গর্জন করতে 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 দেবতারা অনেক স্তুতি করলেন। তারপরে সেই প্রলয় পয়দি জলে ঝাঁপিয়ে বরাহদেব প্রবেশ করলেন, করে গিয়ে একেবারে রসাতলে গিয়ে তখন দশনের উপরে, দাঁতের উপরে ধরিত্রী দেবীকে স্থাপন করে তিনি আবার উপরে নিয়ে চলে এলেন, সমুদ্র পৃষ্ঠে নিয়ে চলে এলেন। তো এই যে বরাহদেব সেই দন্তে পৃথিবীকে ধারণ করে আবার উত্তোলন করে যথাস্থানে স্থাপন করলেন, মহাপ্রভু বরাহ ভাবে ঠিক সেই লীলাটি প্রকট করছেন। ওই জলপাত্র, সেটাই যেন পৃথিবী, তাকে দাঁত দিয়ে ধরে মহাপ্রভু দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুরারি যুক্ত দেখছেন, ওটা তো জলপাত্র নয়, সেই পৃথিবী। আর ও তো মহাপ্রভু নয়, সেই তো পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার, সেই যজ্ঞ বরাহ। গর্জে যজ্ঞ বরাহ, প্রকাশে ক্ষুরচারী, প্রভু বলে মো স্তুতি করহ মুরারি। মুরারি, দেখছো আমি কে? বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, শ্রীবাস পণ্ডিতের পরে তিনি যে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন এবং সমস্ত অবতারের সমন্বয় বিগ্রহ, এটি একেবারে সম্যকভাবে প্রত্যয় এনে দিচ্ছেন মুরারি গুপ্তের অন্তঃকরণে। কেন না, এরা হবে মহাপ্রভুর অতীব অতীব অন্তরঙ্গ সব পরিকর। তাই এদেরকে নিজের পূর্ণতম ঈশ্বর স্বরূপটি অনুভব করাতেই হবে।
গর্জে যজ্ঞ বরাহ প্রকাশে ক্ষুরচারী, প্রভু বলে মোর স্তুতি বলহ মুরারি। এই বরাহ তত্ত্বটা কি না, ভাগবতে বর্ণিত আছে যে যখন শ্রী ভগবান ধরিত্রী দেবীকে দশনাগ্রে স্থাপন করে যখন উপরে নিয়ে আসছেন, তখন তার যে স্বরূপ, সেই স্বরূপটি দর্শন করে সিদ্ধলোক থেকে সমস্ত ঋষিগণ উপস্থিত হয়ে স্তুতি করেছিলেন। আর এই স্তুতি ছলে বরাহ দেবীর স্বরূপটি তত্ত্বটি প্রকট করেছিলেন। তো বরাহ দেবীর স্বরূপটা কি, তার যে বিগ্রহ, সে বিগ্রহের স্বরূপটা কি না, ওই যে গীতায় ভগবান অর্জুনকে বললেন অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুর বচন, আমি যজ্ঞ স্বরূপ। তা এই যে ভগবান যজ্ঞ স্বরূপ, তার যজ্ঞে কি থাকে, যজ্ঞবেদী, যজ্ঞাগ্নি, তারপরে থাকে হবি, তারপরে থাকে যজ্ঞ পাত্র, তারপরে যজ্ঞের মন্ত্র, তারপরে থাকে হোমক্রিয়া, সবই তিনি। এটি সম্যক উপলব্ধি করলেন ঋষিগণ, ওই ভগবান বরাহদেবকে দর্শন করে সম্যক উপলব্ধি করে সেটি ঘোষণা করলেন। জিতং জিতং তে অজিত যজ্ঞ ভাবং ত্রয়ীন তনুং সাং পরিধুন্নতে নমঃ, যদ রোম কর্তেষু লিল্লু রন্ধয় তস্মৈ নমঃ কারুণ শুকরায়তে। জিতং জিতং তে অজিত যজ্ঞ ভাবন, হে যজ্ঞ ভাবন যজ্ঞময় পুরুষ তুমি প্রভু, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক, তুমি অজেয়, একমাত্র ভক্তগণই ভক্তির দ্বারা তোমাকে জয় করতে সক্ষম হয়। যদ রোম গর্তেষু, তোমার লোমকূপের গর্তে গর্তে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করছে, নির্গত হচ্ছে, সেই তুমি আজকে এই বরাহরূপ যজ্ঞময় মূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকটিত হয়ে পৃথিবীকে উদ্ধার করছো, তোমাকে আমরা নমস্কার জানাই। তুমি যে যজ্ঞময় পুরুষ, শোনো প্রভু, যজ্ঞের মুখ্য মুখ্য পাত্রের আলাদা আলাদা নাম আছে। শ্রক, শ্রুব, ঈশ, চমস এবং প্রাশিত্র, গ্রহা আর অগ্নিহোত্র। এগুলো হচ্ছে যজ্ঞের পাত্র। প্রাচীনকালে কাষ্ঠ নির্মিত, ধাতু নির্মিত এবং এদের নানা রকম আকৃতি, যজ্ঞ ক্রিয়াতে এই সমস্ত ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই ঋষিগণ স্তুতি করতে গিয়ে বলছে, হে প্রভু, তুমি যজ্ঞের যে সমস্ত পাত্র, অগ্নি, যজ্ঞস্থলী সবই তুমি। তাই তুমি যজ্ঞময়, যজ্ঞ পুরুষ, সব তুণ্ড আশিত শ্রুব ঈশনাশয়। তোমার জিহ্বাটাই হচ্ছে শ্রক নামক যজ্ঞের পাত্র, তোমার নাসিকাই হচ্ছে শ্রুব নামক যজ্ঞের পাত্র, আর তোমার উদর হচ্ছে ইড়া নামক যজ্ঞের পাত্র, আর তোমার কর্ণবিবর হচ্ছে চমস নামক যজ্ঞের পাত্র, আর তোমার বদন বা মুখ হচ্ছে প্রাশিত্র নামক যজ্ঞ পাত্র, এবং তোমার কণ্ঠ হচ্ছে গ্রহা নামক সম্পাত্র। আর তুমি যে চর্বণ করছো, এই চর্বণ ক্রিয়াটি হচ্ছে অগ্নিহোত্রের যজ্ঞ। তাহলে এই জন্যই বরাহ অবতারকে বলা হয় যজ্ঞ বরাহ। তিনি হচ্ছেন যজ্ঞময় স্বরূপ। আজকে মহাভাগ্যবান মুরারিগুপ্ত সেই মূর্তি দর্শন করছে মহাপ্রভুর মধ্যে। স্তব্ধ হইলা মুরারি অপূর্ব দর্শনে, কি বলিব মুরারি না আইসে বদনে। মহাপ্রভু যেমন শ্রীবাস পণ্ডিতকে বললেন, শ্রীবাস তুমি স্তুতি করো, ঠিক মুরারিগুপ্তকে
মহাপ্রভু বরাহাবিষে বলছেন আমার স্তুতি করো, আমার স্তুতি করো। কিন্তু তাঁর এই অত্যাদ্ভুত বরাহমূর্তি দর্শন করে মুরারিগুপ্ত এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, তিনি প্রথমে কিছুই বলতে পারছেন না। প্রভু বলে বলো বলো, কিছু ভয় নাই, এতদিন নাহি জানো মই এই ঠাই। কে মুরারি? আমাকে তো শৈশব থেকেই দেখে এসেছ, এখনো তোমরা জানোনি আমি সেই তোমাদের মধ্যেই রয়ে গেছি। এখন তো চিনলে, এখন তো জানলে, এই জন্য তুমি স্তুতি করো। কম্পিত মুরারি কহে করিয়া মিনতি, তুমি সে জানো প্রভু তোমারও যে স্তুতি। কে করবে তোমার স্তুতি? কে পারে বলো তো? যে তোমাকে সম্যক তোমার মহিমা, তোমার বৈশিষ্ট্য, তোমার করুণা, তোমার স্বরূপ, তোমার ঐশ্বর্য, তোমার মাধুর্য প্রত্যক্ষভাবে যার অনুভব হয়েছে, তিনি এই সমস্ত উল্লেখ করে তোমাকে স্তুতি করতে পারে। আর যার এই সমস্ত বিষয় অনুভব হয়নি, সে কি করে স্তুতি করবে প্রভু? অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ঘনা এক ধরে, সহস্র বদন কই যারে স্তুতি করে। একমাত্র তোমার স্তুতি করতে সক্ষম সেই অনন্ত দেব। কেমন অনন্ত দেব? তার এত অনন্ত ফনা, অনন্ত বদনে তোমার মহিমা কীর্তন করছে। সে এমন বৃহৎ যে তার ওই একটা ফনার উপরে এই যে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করছে, ঠিক সেই ব্রহ্মাণ্ডকে দেখে মনে হচ্ছে একটা সর্ষে। অর্থাৎ তোমার ফনা এত সুবিস্তৃত যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, মানে 14টা ভুবন ব্রহ্মাণ্ড, সেটি অবস্থান করছে, তার মনে হচ্ছে যেন একটা সর্ষে। এমন যে বিভু তত্ত্ব অনন্তদেব, সেই একমাত্র তোমার স্তুতি করতে পারে, অন্য কেউ পারবে না। তবু নাহি পায়ন্ত সেই প্রভু কহে, তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয়। অন্য কেউ তোমার স্তুতি করতে পারবে না। কেন স্তুতি করতে পারবে না? তার সঙ্গত কারণও মুরারি উল্লেখ করছে, যে সবাই সম্যক রূপে ভগবানের স্তুতি করতে পারে না, পারা সম্ভব নয়। কেন নয়? তার কারণগুলো তুলে ধরছে মহাপ্রভুর কৃপা। আগামীকাল আমরা তামার শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো গৌর কথা আমাদের এখানে বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর।